واحنا موجودين في باريس كنا لازم نبص على ظاهرة من الظواهر المهمة جدا موجودة هنا في باريس. هي ظاهرة المدعين انهم بيرتبطوا بالدين الاسلامي اللي بيرتكبوا اعمال العنف. عشان كده فرنسا قررت انها تعمل مؤسسة الاسلام هنا في فرنسا. الغرض منها انها مؤسسة تتبع الدولة العلمانية المدنية. فرنسا زي ما احنا يمكن نكون عارفين في انفصال تام بين الدولة وبين الدين. الدولة لا تنفق على الدين على الإطلاق، ولكن في السنين الأخيرة بدأت بعض الدول أو بعض الجماعات أو بعض المؤسسات في بلداننا العربية والإسلامية إنها تنفق إما بشكل جيد على إنشاء مساجد أو مراكز إسلامية، أو البعض الآخر قام بتمويل مجموعة من الجماعات المختلفة مثل جماعات العنف اللي احنا شفناها ارتكبت في فرنسا على وجه الخصوص، وبعض البلاد الأخرى زي بلجيكا بعض أعمال العنف. فبالتالي قامت الدولة في فرنسا بتعيين شخص له باع طويل جدا في السياسة وله ارتباط كبير جدا بمنطقة الشرق الأوسط. كان يعمل وزيرا للدفاع وقت الرئيس الفرنسي الأسبق ميتران، وكان يعمل وزيرا للداخلية وقت الرئيس الأسبق جاك شيراك أيضا، وهو ينتمي إلى تيار اليسار ومعروف أنه رجل علماني. هذا الرجل قام بزيارة منطقة الشرق الأوسط أكثر من مرة، تفهم الأوضاع، فهم ما يجب أن يحدث، ولذلك قاموا بتعيينه في هذا المنصب لتولي هذه المؤسسة التي تحاول أن تفهم وفي نفس الوقت أن تدمج المسلمين والمؤسسات الإسلامية الموجودة في فرنسا داخل كيان يرتبط بالدولة. هذا الرجل هو جان بيير شيفانيمون، وهو اللي هنلتقيه في هذا المبنى هنا في باريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا في باريس في فرنسا تركيبة الحقيقة قد نعتبرها في بلادنا مختلفة قليلا. لديهم مؤسسة للإسلام في فرنسا، ولكن فرنسا معروفة بعلمانيتها. فبطبيعة الحال عندما نتحدث عن دولة علمانية تتحدث وتتعامل مع الأديان، لأن معروف منذ صدور القوانين عام 1905 أن هناك فصل تام بين الدين والسياسة، ولذلك الحكومة لا تنفق على ما يتعلق بالأديان. ولكن في الفترة الأخيرة بدأت بعض البلدان الإسلامية تملأ فراغ الحكومة وتقوم بتمويل المؤسسات الإسلامية والمساجد وغيرها، فقامت فرنسا بإنشاء مؤسسة الإسلام، وهذه المؤسسة تتعامل مع كل ما يتعلق بهذه المواضيع وتحاول أن تصل إلى نوع من أنواع التوافق ووضع المسلمين داخل نفس الإطار الواحد. رئيس هذه المؤسسة السيد جان بيير شيفانيمون، وهو كان وزيرا للدفاع في عهد الرئيس ميتران، وكان وزيرا للداخلية في عهد الرئيس جاك شيراك، وله باع طويل في السياسة، معروف بعلمانيته ومعروف أيضا بأنه ينتمي إلى تيار اليسار أكثر منه من أي تيار آخر. بيسعدني أني ألتقي معه لكي نتعرف على هذه التركيبة اللي قد تكون إلى حد ما مختلفة بالنسبة لبلادنا. برحب بحضرتك. You're most welcome. بداية يعني أحب أتعرف لماذا قامت فرنسا بتأسيس مثل هذه المؤسسة للتعامل مع الإسلام. La fondation de l'islam de France est une fondation qui a un but purement culturel, éducatif et social. C'est donc une fondation laïque, elle n'a que des buts profanes. Tout ce qui touche à la religion musulmane est de la compétence soit du Conseil français du culte musulman, CFCM, créé en 2003, soit d'une association religieuse
qui est en cours d'installation. إذن هي تتعامل مع هذه الجمعيات الإسلامية، وفي نفس الوقت هل تتدخل في أسلوب تمويلها على سبيل المثال؟ Bien entendu, par exemple, la Fondation peut créer des bibliothèques annexées aux mosquées, mais elle ne peut pas financer les mosquées en raison du principe de laïcité. L'État et la religion sont en France deux choses différentes et séparées. L'association, elle, pourra financer des mosquées. Mais l'essentiel est plutôt aujourd'hui la formation des imams. Formation profane ou formation religieuse. La Fondation veille à ce que soient créés des diplômes dans l'université pour assurer la formation profane. Par exemple, la formation juridique ou civique, la formation à la laïcité, ou bien encore la formation à l'islamologie, c'est-à-dire au fait religieux lui-même. Par contre, tout ce qui est formation théologique relève de l'association cultuelle qui est l'affaire des musulmans eux-mêmes. ولكن في الفترة الأخيرة أصبح الدين والسياسة يرتبطان ببعضهما كثيرا، وخاصة من قبل الجماعات المتشددة في المنطقة، وخاصة في بلاد مثل فرنسا. وأنت لك تصريحات كانت في المغرب منذ أكثر من 15 عاما تحدثت فيها أنك قد تقبل تطبيق الشريعة الإسلامية في العالم الإسلامي. Je ne me souviens pas avoir fait aucune déclaration de ce genre, ni au Maroc, ni ailleurs. Naturellement, il faut appliquer la loi républicaine. La France est une république laïque et la laïcité n'est pas tournée contre la religion, comme on le croit souvent dans les pays musulmans. La laïcité définit un espace commun à tous les citoyens où ils doivent exprimer de manière argumentée, rationnelle, leur point de vue pour définir l'intérêt général du pays. Mais pour tout ce qui concerne les affaires religieuses, la laïcité garantit que naturellement chacun est libre de son culte, sous réserve naturellement du respect de la liberté de conscience et sous réserve aussi de l'ordre public. الإسلاموفوبيا انتشرت في العالم في الفترة الأخيرة، وفي نفس الوقت هناك جماعات معروفة بأنها ترتبط بالعنف، منها ما هو معلن مثل داعش، ومنها ما هو غير معلن مثل الإخوان على سبيل المثال. لماذا نعترف بالبعض ولا نعترف بالآخر بأنه جماعة متشددة أو جماعة عنف؟ Alors, je pense qu'il faut bien préciser que la France est un pays de libre expression. Chacun peut exprimer ses opinions, même religieuses. Mais comme je vous l'ai dit, sous réserve de l'ordre public et sous réserve de la liberté de conscience, dont chacun doit pouvoir jouir. Alors, le mot islamophobie prête à controverse. Bien évidemment, s'il s'agit de condamner le racisme, la ségrégation, les discriminations, tout le monde sera d'accord. Mais s'il s'agit de soustraire une religion, par exemple à la critique exégétique, ça n'est pas possible, car on doit pouvoir aussi analyser l'histoire d'une religion, et en Europe et en France particulièrement, cela se fait depuis le XVIe siècle, depuis Calvin, en Allemagne depuis Luther. Donc il y a cette possibilité de faire une critique exégétique, c'est-à-dire de replacer un texte dans son contexte et naturellement de le soumettre à la discussion théologique. Maintenant, vous m'avez posé une question sur les frères musulmans. Nous savons que les frères musulmans ont été créés en 1928 par Hassan el-Banna et que leur principal théoricien est Saïd el-Qutb, qui a eu maille à partir, c'est le cas de le dire,
avec Gamal Abdel Nasser. Hein. Nous savons les connexions qui existent entre les frères musulmans et par exemple même l'imam Khomeini dans des temps lointains ou Maududi au Pakistan, et par conséquent nous comprenons très bien qu'il y a eu une réponse identitaire qui a été forgée dans le monde musulman après la chute du califat ottoman. Vous pouvez peut-être traduire. Alors, je vais continuer. Bien entendu, le développement de l'islamisme radical emprunte plusieurs chemins. Il y a les frères musulmans, et nous savons que, par exemple, ce sont eux qui ont assassiné le président Sadat en 1980. Mais il y a aussi une interprétation intolérante et violente du Coran et des textes sacrés de l'islam qui est faite à partir des extrémistes wahhabites qui avaient occupé les lieux saints de la Mecque en 1979. Ce sont eux qui sont allés combattre en Afghanistan, et nous savons aussi que le djihad afghan a enfanté du djihad planétaire de Al-Qaïda avec Oussama Ben Laden en 1992-93. Les premiers attentats commencent à ce moment-là et culminent en 2001 avec l'attentat contre le World Trade Center à New York. Alors quels sont les liens entre ces deux sources? C'est ce que nous ne voyons pas toujours, mais nous sommes très attentifs à veiller à ne pas favoriser le progrès de cette idéologie et surtout à combattre les comportements, les attentats qui peuvent en résulter. Je pense que c'est le travail dans un pays démocratique de la police, des services de renseignement et, le cas échéant, par exemple contre Daesh, de l'armée, puisque nous sommes attaqués par des gens qui fomentent des attentats en France à partir du territoire syrien. Donc il est légitime que nous puissions nous défendre. ولكن عندما نتحدث عن ذلك بلدان مثل فرنسا على سبيل المثال نجدها أنها تعلن أنها ضد منظمات مثل القاعدة وداعش، ولكنها تنسى رغم ما رويته أو تتناسى أن هناك فكر زي ما حضرتك قلت، هناك فكر نابع من جماعات مثل جماعة الإخوان هو الذي أدى إلى هذا التفجر. يعملون سرا وهناك جماعات تعمل في العلن. Mais la confrérie est-elle présente en France? C'est une question que seuls les services politiques, les services de police, pardon, c'est une question que seuls les services de police peuvent d'abord élucider. J'ai rencontré, en allant récemment au Caire, Monsieur El Azhari, qui est le conseiller aux affaires religieuses du président Sisi, qui m'a remis un livre, La vérité explicite, où le rôle de Saïd El-Kob et de son livre À l'ombre du Coran est analysé en détail. Hein, je pense naturellement diffuser ce livre pour qu'il puisse être porté à la connaissance de nos services spécialisés. هل تعتقد أن الفترة القادمة ومن خلال المؤسسة أن فرنسا ستنجح في دمج كل هذه الجماعات من مختلف بلاد العالم من الجماعات التي لها ارتباط بالدين الإسلامي أو الدين الإسلامي هو شعارها في دمجها في المجتمع بشكل كامل؟
il ne faut pas confondre la fondation et l'association cultuelle. Dans l'association cultuelle se retrouveront les sensibilités de l'islam présentes en France. Hein, je vous rappelle que la République française ne sanctionne pas les opinions, elle sanctionne les comportements délictueux ou criminels. Donc la fondation comporte un conseil d'administration, un conseil d'orientation. Je puis vous garantir que les personnes qui sont dans ces instances de la Fondation de l'Islam de France sont naturellement très attentives à promouvoir un islam pacifique, tolérant, ouvert au monde d'aujourd'hui. هل ترأس هذه الجمعية بصفتك سياسي أم ترأسها بصفتك مفكر أم ترأسها بصفتك وزير داخلية سابق؟ Écoutez, c'est le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Cazeneuve, aujourd'hui Premier ministre, qui s'est tourné vers moi il y a un an pour me demander de présider cette fondation. Pourquoi l'a-t-il fait? Il a donné deux arguments. C'est que j'ai la réputation d'être un républicain, je dirais, incontestable dans notre pays. Et d'autre part, j'ai, comme ministre de l'Intérieur moi-même, en 1997-99, lancé une consultation Istishara, hein, une consultation veillant à réunir tous les musulmans et à poser le problème de leur représentation. En effet, jusque-là, les musulmans n'étaient pas représentés à l'égal des autres religions. C'est donc dans un souci d'égalité que j'ai fait en sorte que les musulmans puissent avoir une instance représentative, dont je vous ai déjà parlé, puisqu'il s'agit du Conseil français du culte musulman, actuellement présidé par M. Anouar Kbibesh. Donc c'est la seule instance représentative des musulmans de France pour les pouvoirs publics. أخيرا رأيت بعض الدراسات الموجودة في مختلف أماكن هذه المؤسسة. رأيت أن هناك دراسات تتعلق بالولايات المتحدة، تتعلق بفلسطين، تتعلق بإسرائيل. هناك الكثير من الدراسات، وفرنسا من البلدان التي دعمت حق فلسطين في أن تكون دولتها متواجدة بشكل رسمي. هل تتبنى المؤسسة أي توجه سياسي يتوافق مع توجه الدولة الفرنسية في هذا الاتجاه؟ Bien évidemment, cette fondation n'est pas la fondation pour l'islam de France, c'est la fondation Respublica, que je préside par ailleurs. Mais naturellement, nous considérons qu'il n'y a pas d'autre solution que la solution à deux États, que les droits du peuple palestinien doivent être reconnus, hein, à côté des droits d'Israël à une existence sûre, mais que la colonisation israélienne aujourd'hui est un obstacle à la reconnaissance du droit du peuple palestinien à jouir d'une patrie dans les frontières de 1967. Voilà, c'est la position que j'ai prise historiquement il y a très longtemps et je n'en ai jamais changé. أتمنى أن نراك في القاهرة في زيارتك المقبلة في حديث مطول أكثر. هل تعتقد أنك ستكون في القاهرة في وقت قريب؟ Ah ben je suis allé en Égypte la semaine dernière. J'ai eu l'occasion de rencontrer un de vos ministres et puis également le grand imam d'Al-Azhar, le grand mufti et le conseiller aux affaires religieuses du président Sisi. J'ai donné une conférence à la bibliothèque alexandrine, à Alexandrie, et un séminaire au siège d'Al-Aram, un centre d'études stratégiques qui dépend du groupe Al-Aram. Donc je connais très bien votre pays, je m'y rends souvent, hein, et je peux même vous confier à titre privé que ma femme est née au Caire. Donc je me sens très lié à l'Égypte, qui est un pays que j'aime beaucoup, porteur d'une très ancienne, d'une des plus anciennes civilisations du monde, et dont le rôle stratégique
ne m'échappe pas. نتمنى أن نلقاك في القاهرة قريبا جدا، وأشكر لك حسن الضيافة ووقتك الذي منحته لنا. Merci. Je ne manquerai pas de revenir bientôt. Merci, monsieur. Merci.